آج کے اس جلسہ کے بہت ہی خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں حضرت مولانا لطف الرحمان صاحب۔ آئیے دوستوں، بلا تاخیر و تبعید کے ایک مطلع 2-3 اشعار سے اپنی شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، بدر خاص مناظر فرمائے۔ مائک والے بھائی سے گزارش ہے کہ اس میں ایکو بڑھا دیجئے، ایکو بڑھا دیجئے۔ ہائلو ہائلو ہائلو، پڑھتا ہوں، بدر خاص مناظر فرمائے۔ عنایت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور یہ بھی شعر دعا کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ عنایت ہے، عنایت ہے۔ ایک بار پورا مجمع طرف پہ کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ، پڑھتا ہوں، بدر خاص نظر فرمائے۔ وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا۔ وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا۔ اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے۔ سب کچھ ہے ملا ان کے صدقے، سب کچھ ہے ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آئیے دوستوں، 4 مصرع پڑھتا ہوں، بدر خاص مناظر۔ عنایت ہے، عنایت ہے۔ کہ انوار سے ہے مجلا۔ ارے واہ، زندہ باد، زندہ باد، بہت خوب۔
انوار سے ہے مجلا آج گھونگے پور محلہ. ارے واہ، گھونگے پور والے ایک مرتبہ اللہ حق کے بولیے سبحان اللہ. واہ، زندہ باد زندہ باد. انوار سے ہے مجلا آج گھونگے پور محلہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آج گھونگے پور محلہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آج گھونگے پور محلہ. کہ جس نے سجایا ہے جلسہ نبی کا جس نے سجایا ہے جلسہ نبی کا اس نے کیا کام ہے جنتی کا. جس نے سجایا ہے جلسہ نبی کا اس نے کیا کام ہے جنتی کا. ارے برکت اسے دے گا اللہ برکت اسے دے گا اللہ. آج پورا سرزمین گھونگے پور زندہ باد زندہ باد. آج پورا محلہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آج پورا محلہ. انوار سے ہے مجلا آج گھونگے پور محلہ. آئیے دوستوں یہاں سے سیدھے سیدھے ایک مکمل نعت پاک آپ فضا تک پہنچاتا ہوں. پڑھتا ہوں مدر خاص نظر فرمائے. پورا مجمع طرف پہ کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھتا ہوں مدر خاص نظر فرمائے. جاؤں گا مدینہ. ارے واہ، کیا ارمان زندہ کر دیا. زندہ باد زندہ باد. جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ. چوموں گا ان آنکھوں سے وہ جنت کا نگینہ. جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ. چلو آقا کہ وہ دربار وہ دربار وہ دربار. چوموں گا ان آنکھوں سے وہ جنت کا نگینہ. جاؤں گا مدینہ. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جاؤں گا مدینہ. مجھے کو میری حالات نے مجبور کیا ہے. فرقت نے آقا تیری رنجور کیا ہے. اس آئینہ دل کو بہت چور کیا ہے. اس آئینہ دل کو بہت چور کیا ہے. اے کاش کے ہو پار اے کاش کے ہو پار میرا ٹوٹا سفینہ. جاؤں گا جاؤں گا مدینہ. چلو آقا کے وہ دربار وہ دربار وہ دربار. چوموں گا ان آنکھوں سے وہ جنت کا نگینہ. جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ. اور یہ بے شیر دعاؤں کے ساتھ پیش کرتا ہوں بدر خاص اسٹیج کی بھی دعائیں چاہتا ہوں. پڑھتا ہوں بدر خاص. جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ. میں روزے سرکار پہ قرآن سناؤں. میں روزے سرکار پہ قرآن سناؤں. دل میں دب جذبات میں آقا کو بتاؤں. میں دل کے ہر ایک زخم کو
کو آقا کو دکھاؤں، مشکل ہے میرا فرقت، مشکل ہے میرا فرقت سرکار میں جینا، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، چلو آقا کے وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، چوموں گا ان آنکھوں سے وہ جنت کا نگینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، اور داؤد کے جیسی مجھے آواز عطا کرے، داؤد کے جیسی مجھے آواز عطا کرے، جبریل کے جیسی مجھے پرواز عطا کرے، موسیٰ کے تکلم سا وہ انداز عطا کرے، موسیٰ کے تکلم سا وہ انداز عطا کرے، اور دے دے خدا مجھ کو، اور دے دے خدا مجھ کو محمد سا قرینہ، جاؤں گا مدینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جاؤں گا مدینہ، چلو آقا کے وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، چوموں گا ان آنکھوں سے وہ جنت کا نگینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، چلو آقا کے وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ۔ ابھی سے انتظار کر رہے ہیں باقا کی سرزمین سے کی ایک اہم شخصیت جمعیت علماء باقا کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالد انور مظاہری چترویدی دامت برکاتہم العالیہ کو آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں، اور حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مسند پر تشریف لائیں۔ یہ 4 مصرے بطور پیغام کے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر در انقلاب تک لے چل، ایک بار پھر در انقلاب تک لے چل، نئی صدی کو رسالت معاف تک لے چل، ایک بار پھر در انقلاب تک لے چل، نئی صدی کو رسالت معاف تک لے چل، ارے تجھے یہاں کا اپاہج نظام کیا دے گا، اٹھ اپنے آپ کو ام الکتاب تک لے چل۔ حضرت والا سے درخواست ہے کہ اپنے خطاب عالیہ سے ہم تمام لوگوں کو مستفز فرمائیں۔ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بے صبری سے چترویدی صاحب کا انتظار کر رہے تھے، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ لوگ تشریف رکھیے، حضرت چترویدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شاندار خطاب ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ وقال اللہ تعالی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عشائے ماہ شتم نشکاند شطرج ترنشتا نیورتان سہشترا دشگو نامہ सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति. प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्मं द्वितीय नास्ति न नास्ति किंचन. द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तव्य. तृतीय वस्तु वरधारी. चतुर्थ वस्तु दानम दीक्षिता. पंचम वस्तु तीर्थयात्रा कर्तव्य. मृत्यु पश्चातम द्वितीय जननम भवति. न तृतीय न चतुर्थीय न पंचम न षष्ठम न न अष्टम न नवम न दशम का. वहाँ से ऐसे आते थे ज्ञानी बाबा, बेचारे का मूड खराब कर दिए. इतना अच्छा जा रहा था बेचारा. मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामाईन, प्यारे दीनी भाइयों, बुजुर्गों, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुवक्कर उलमाए कराम, दूर दराज से उपस्थित तशरीफ लाए हुए मेहमानाने निज़ाम, पर्दा नशीन माओ और बहनों, वक्त बहुत रफ्तार के साथ गुजर रहा है. उलमाए कराम की फहरिस्त तवील है. हमारे बड़े बुजुर्ग असातिज़ा और मुवक्कर उलमाए कराम, जय्यद उलमाए कराम हमारे सामने, आपके सामने मौजूद हैं. बहुत सारे अध्याय, मंत्र, श्लोक जिसका गहन मुताला किया गया, जो बोलना था, लेकिन महफिल और मजमा ऐसा नहीं है. और चूंकि फहरिस्त इतनी तवील है कि आदमी कुर्सी पे बैठ के सोचे कि किसको छोड़े और किसको कहें. बहरहाल आइए सीधा जो मूल है, जो असल चीजें हैं, मैं चंद मिनट बता करके अपनी जगह लेता हूँ. बहुत सारे लोगों का इसरार है, कुछ हमारे हिंदू भाई भी महफिल में, मजलिस में उपस्थित हैं. मैं हृदय की गहराई से उन तमाम हिंदू भाइयों का शुक्रिया और नमन करता हूँ, वेलकम करता हूँ. उम्मीद है, आशा है कि आप जो भी सुनेंगे इसको अमल में भी लाने की कोशिश करेंगे. और यहाँ से जो मैसेज, जो पैगाम दिया जाएगा, इंशाअल्लाह परमात्मा से, ऊपर वाले से, ईश्वर से, अल्लाह से एक कभी उम्मीद है. और आप हजरात से गुजारिश है कि इस पैगाम को लेकर के जाएं. वो पैगाम अमन और शांति और मोहब्बत का पैगाम है. डायरेक्ट जो मूल बातें हैं, मैंने अभी एक आयत करीमा की तिलावत की. आयत का एक छोटा सा टुकड़ा, फिर एक आयत. अब इस पे अगर बात की जाए तो 20 से 25 मिनट इस पर बातें हैं. मैं इसको छोड़ते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में जो मैंने हदीस शरीफ की तिलावत की, इसी की तशरीह करके मैं अपनी जगह लूंगा.
سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ جو ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، کیا مطلب ہوا؟ اس کا صاف صاف اور سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو دین محمدی اور شریعت محمدی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رشی، آخری پیغمبر، آخری سندیش دینے والے، آخری نبی کے روپ میں ہمارے درمیان تشریف لائے، کیا ان کا ذکر صرف قرآن میں ہے یا اور کہیں ہے؟ تو قرآن نے صاف کہا کہ صرف اس قرآن میں نہیں، بلکہ اس کا ذکر حضرت آدم سے لے کے، یعنی جو سب سے پہلے بنو، جو سب سے پہلے انسان ہے، وہاں سے لے کر کے اس قرآن تک، آخری کتاب تک، آخری پستک تک، آخری گرنتھ تک جتنی کتابیں نازل ہوئی، جتنے صحیفے نازل ہوئے اور جتنے نبی آئے، جتنے رشی آئے اور جتنے پیغمبر آئے، سبھی رشی نے سبھی کتابوں میں اور سبھی صحیفوں میں ہم نے نبی کا، پاک پوتر نبی کا اور پاک قرآن کا اور دین اسلام کا تذکرہ کر دیا۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، ہر جگہ تذکرہ ملے گا۔ اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا وَمَا أَرْسَلْنَا، یعنی رسول کو جو ہم نے بھیجا وہ اس لیے بھیجا تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور یہ اطاعت جو کی جائے گی وہ اللہ کے حکم سے کی جائے گی۔ یہ ہم نے حکم دیا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، یعنی اگر اب اس کی اطاعت کرو گے، اس کی بات کو مانو گے، یقین جانو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور وید دیا جائے گا، اس کی تعلیمات دی جائیں گی۔ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر یہ نیوح نام کے نبی حضرت نوح علیہ السلام ملتے ہیں، اور لکھا گیا کہ جب وہ نبی آئیں گے اس کے زمانے میں ایک سیلاب آئے گا، بہت زبردست دنیا میں پانی آئے گا جس سے منشیہ بھی بہ جائیں گے، یہ دنیا بھی ختم ہونے لگے گی، گھر مکانات بھی گرنے لگیں گے، منشیہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، انسان ختم ہو جائیں گے۔ دوبارہ جس منشیہ سے اور جس انسان سے اس دھرتی کو اور انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، جو تخلیق کے سبب بنیں گے، دوبارہ وجود میں لانے کے سبب بنیں گے، وہ کوئی اور نہیں، وہ نیوح نام کے منشیہ ہوں گے۔ یہی نیوح حضرت نوح علیہ السلام۔ اس سے یہ پتا چلا کہ وید جو نازل ہوا یہ حضرت نوح کو یا انہی کے زمانے میں قریب میں کسی نبی کو دیا گیا۔ اس لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ وید یہ پرانی گرنتھ ہے، ہم بھی کہتے ہیں پرانی گرنتھ ہے، لیکن آؤ ہمارے ہندو بھائیوں اس پیار کے پیغام کو لے کر کے جاؤ۔ آپ کے یہاں بھی وہی چیز ہے، ہمارے یہاں بھی وہی چیز ہے، پھر یہ نفرت کس نے پھیلا دیا؟ یہ دلوں کو توڑنے والا کس نے کام کر دیا؟ کس کی نظر ہمارے اوپر لگ گئی؟ کس ڈائن اور چڑیل نے یہ جادو کر دیا اور بری نظر لگا دیا کہ ہم تم میں جدائی ہو گئی؟ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ ہم اور آپ ایک ہیں، ہم انیک نہیں ہیں۔ یہی ہندوستان کی خوبصورتی ہے، انیکتا میں ایکتا کی مثال ہم پیش کرتے ہیں۔ اسی کو کبیر داس جی نے کہا، اس دھرتی پر بسنے والے جتنے ہیں انسان، اس دھرتی پر بسنے والے جتنے ہیں انسان، رکت سبھی کا ایک ہی رنگ ہے، رکت سبھی کا ایک ہی رنگ ہے، سب رکھتے ہیں جان، سب رکھتے ہیں جان۔ پنڈت سومناتھ ورما نے کہا، ماٹی کی مورت کو پوجے جس میں نہیں ہے جان، اور ماٹی کی مورت کو پوجے جس میں نہیں ہے جان، اور جس مورت میں جان ہے پیارے، جس مورت میں جان ہے پیارے، اس کا کرے اپمان زمانہ، اس کا کرے اپمان۔
یہ माटी की मूर्त को जो पूजा जा रहा है, इसके बारे में इन पंडितों ने और वेदों और उपनिषद और रामचरितमानस और रामायण के व्याख्या करने वालों ने साफ तौर पर लिखा और तौहीद की दावत दी। आइए हम भी आपको दावत देते हैं कि एक खुदा के सामने हम झुकें, उससे दिल की बातें करें, उससे सुख दुख की बातें करें, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचेता, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा और जो हमें खिलाता है, पिलाता है, मारता है, जिलाता है, उसी की इबादत हमें और आपको करनी है। तो दूसरी चीज ये साष्टांग कर्तव्य, और तीसरी चीज जो हमने कहा वो व्रतधारी। हमारे यहाँ कहा गया ये रोजा रखो, ये तीसरा इस्लाम का अहम फर्ज है, रमजान का रोजा। आपके यहाँ भी कहा गया कि व्रत रखो उस ईश्वर के नाम से, उस अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है, उसके नाम पर जरा भूख भी सहो, प्यास भी बर्दाश्त करो, और जब करोगे तो तुम्हें उस इंसान और उस मनुष्य की भूख और प्यास का अंदाजा लगेगा जिसको 2-2 दिन 3-3 दिन खाना नहीं मिलता, भूख के मारे उनके पेट सटे जा रहे हैं। उस मनुष्य के दुख सुख का तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। इसलिए व्रतधारी, तुम व्रत भी रखा करो, तुम उपवास भी रखा करो, तुम रोजा भी रखा करो। यह हुक्म हमारे यहाँ और आपके यहाँ भी मिलता है। और क्या है? दानम दीक्षिता, चौथी चीज, दान दिया करो, भिक्षा दिया करो। जब कोई गरीब तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो तुम धुतकारा न करो, तुम भगाया न करो, तुम उसको मोहब्बत के साथ देने वाले बनो। ऐ लोगों, जब तुम उसको मोहब्बत के साथ दान करोगे, जब तुम उसको मोहब्बत के साथ ऊपर वाले के नाम से दे दोगे तो तुम्हें इस दुनिया में भी सुख मिलेगा और मरने के बाद भी तुम स्वर्ग में, जन्नत में चले जाओगे। और पांचवी चीज क्या कहा गया? इसमें थोड़ी तफसील है, लेकिन चूंकि मौका नहीं, वक्त नहीं है, इसलिए शॉर्ट ये हमारे यहाँ कहा गया कि हज करके आओ। अगर तुम्हारे पास इतना माल है, अल्लाह ने दिया है कि तुम वहां तक जा करके आ सकते हो, इतने खर्चे हैं कि इस दरमियान बीवी बच्चे को दे सकते हो, और जाने आने के खर्च है तो हज फर्ज है। वहां कहा गया तीर्थ यात्रा कर्तव्य, तीर्थ यात्रा करो, ऐसी जगह पर जाओ जो पाक पवित्र स्थल है, और वहां जाकर के तुम पाक खुदा के सामने, खुदा के घर में जाकर के इबादत करो। गंगा जले स्नानम कर्तव्य, जहां पाक पवित्र जल मौजूद हो। अब जब इसकी तफसील में जाएंगे, पाक पवित्र जल हमारे मक्का के अंदर, वहाँ जमजम का पानी जब हाजी जाते हैं, लेकर के आते हैं, पीते हैं, उस पानी में शिफा भी है और वो पानी ग़िज़ा भी है, वो पानी बहुत बाबरकत पानी है। जब हम स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, ये सारी बातें हमें मिल जाती हैं। बहरहाल आइए आगे चलते हैं, थोड़ी सी और तफसील। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी हमें और आपको दिया गया। उलमा बताते हैं, बताएंगे, बताया गया कि अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान ये कि नबी जैसी ज़ात हमें और आपको मिली। आखिरी नबी जिसका हर किताब में तस्किरा, हर सहीफे में तस्किरा, हर ग्रंथ में तस्किरा, हर नबी ने तस्किरा किया। लौ कान मूसा हय्यन, अगर आज मूसा भी जिंदा होते, ऐ लोगों, हमारे नबी की जब तक वो इत्तिबा न कर लेते कामयाब नहीं होते। आज हमारे नबी की बात मानना हम पर फर्ज है, उनकी इत्तिबा लाजिम है। अगर किसी नबी की बात, किसी नबी का हुक्म हमारे नबी के हुक्म से मैच करता है, मिलता है, अमल करेंगे। अगर टकरा रहा है तो हम अमल नहीं कर सकते हैं। अगर चलेगा तो मोहम्मद अरबी का सिक्का चलेगा और क़यामत तक चलेगा। जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, जब तक ये चांद और सूरज रहेगा, अगर सिक्का चलेगा तो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा। और क्यों न चले, और क्यों न चले, तमाम की तमाम किताबों में, तमाम के तमाम ग्रंथों में हजरत आदम से लेके, पहले इंसान से लेके आज तक और क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे हमारे नबी को जरूर पहचानेंगे। और जब तक मोहम्मद का कलिमा ना पढ़ ले कामयाब नहीं हो सकेगा। हर ग्रंथ में तज़किरा लिखा, बिल्कुल सराहत के साथ, मोहम्मद, अहमद, मामहे, महामद,
ऋग्वेद के अंदर 16 मर्तबा आया, ऋग्वेद के अंदर 16 मर्तबा आया, सामवेद के अंदर 4 मर्तबा आया, अथर्वा वेद के अंदर 1 मर्तबा आया, यजुर्वेद के अंदर 10 मर्तबा आया सराहत के साथ। और जहां इशारा आया, इशारा तो बेशुमार जगह पर आया। अब तफसील में अगर जाना चाहे तो वक्त चूंकि नहीं है, हमारे नबी का तस्करा बहुत मर्तबा बेशुमार मर्तबा किताबों में आया। मैंने एक मंत्र आपको दिया है ऋग्वेद से, ईशाय महे, बस थोड़ी सी तफसील अर्ज करके जगह लेता हूँ। यहाँ क्या कहा गया है? ईशाय वो ईश्वर, वो खुदा मामहे मोहम्मद को क्या देगा? बहुत डिटेल और तफसील में जाए बगैर, सितम नुस्कान शतरजा 100 सोने के सिक्के देगा, 10 मालाएं देगा, 300 घोड़े देगा, 10,000 गायें देगा। बस थोड़ी सी तफसील, ये मैं नहीं, ये आप अपनी किताबों में देखें। डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव ने क्या लिखा, डॉक्टर उपाध्याय, पंडित उपाध्याय ने क्या लिखा, आप तफसील जाकर के देख लें। तफसील का भी मौका नहीं, बस एक इशारा ये कर दूं कि यहाँ ये कहा गया, ये इशारा है। जहाँ तफसील, जहाँ मुकम्मल तौर पर वजाहत के साथ नबी का जिक्र आया वो तो मौजूद है। यहाँ कहा गया ईश्वर मोहम्मद को क्या देगा? 100 सोने के सिक्के देगा। अब जब तफसील में हम जाते हैं, इन 100 सोने के सिक्के से क्या मुराद है? तफसील में जाने के बाद ये नजर आता है कि जब मक्के के अंदर मुसलमानों की, ईमान वालों की तादाद कम थी, 100 के करीब तादाद, और ये सोने के सिक्के की तरह चमक रहे थे, हबशा की तरफ हिजरत कर गए थे। ये 100 सोने के सिक्के से मुराद यही सहाबाए कराम की जमात है। 10 मालाएं देगा। ये 10 मालाएं क्या है? जब तफसील में आप जाएंगे, जब आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि 10 मालाएं वो 10 सहाबाए कराम हैं जिनके बारे में हमारे नबी ने जन्नती होने की बशारत दुनिया ही में दे दी थी। और ये सहाबाए कराम ऐसे थे कि मालाओं की तरह हमारे नबी के इर्द गिर्द हमेशा रहने वाले। 300 घोड़े देगा। आप जंगे बदर की तारीख को उठा लें, वो 313 सहाबाए कराम जिन्होंने हजारों की फौज को शिकस्त दिया था, ये घोड़े की तरह बहादुर थे, ये घोड़े की तरह निडर थे, ये घोड़े की तरह चाकू चौबंद थे, जिन्होंने हजारों की फौज को, फौज के तख्ते और काय को पलट करके रख दिया। ये जंगे बदर डिटेल में जाइए, पढ़िए। मैं तो छोटा चतुर्वेदी हूँ, बड़े बड़े चतुर्वेदी को आप सुनते हैं, आप भी बहुत कुछ जानते हैं, पढ़िए क्या मुराद है। लास्ट बात, 10,000 गायें देगा। क्या मुराद? आप पढ़िए फतेह मक्का की तारीख। 10,000 की सहाबाए कराम की फौज जो मक्का में जब दाखिल हुए थे और फातिहाना शान के साथ लोग पनाह मांग रहे थे, नफ्सी नफ्सी पुकार रहे थे, डरे और सहमे हुए थे कि आज तो कत्ल कर दिए जाएंगे। वो सहाबाए कराम जिनको मक्के की गलियों में घसीटा और मारा और पीटा गया था, गरम गरम रेत पर लिटाया गया, पत्थरों और चट्टानों पर घसीटा गया, वो सहाबाए कराम बड़े खुश थे। ऐ नबी, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज तो मुलाहमत का दिन है, जोरदार तरीके से बदला लेने का दिन है। कुर्बान जाइए मेरे नबी के रहमो करम पर जिन्होंने ये ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, अल-यौम यौमुल मरहमा, आज बदले का दिन नहीं, आज तो रहमो करम का दिन है। मेरे नबी बड़े रहीम, बड़े रहम करने वाले, उमर सल्लल्लाहु इल्ला रहमतन लिल आलमीन, सबसे बड़े दयालु इस धरती पर अगर कोई उतरे हैं तो वो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बहरहाल अब एक लास्ट मंत्र, बात खत्म। हमारा एक अकीदा है, ईमाने मुजमल मुफस्सल वगैरह पढ़ेंगे, मरने के बाद दोबारा सबको जिंदा होना है। मरने के बाद
दोबारा सबको जिंदा होना है, ये मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है। अगर कोई इसमें शक करता है, अगर वो हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई शक करते हैं, वो ओरिजिनल हिंदू नहीं हो सकते। और अगर कोई मुसलमान शक करता है, चाहे वो कितना ही बड़ा मुसलमान हो, वो मुसलमान ईमान वाला हो ही नहीं सकता। इसी को कहा मृत्यु पश्चातम, मरने के बाद द्वितीय जन्मम भवति, दोबारा जन्म होना है, दोबारा उठना है, दोबारा जिंदा किए जाना है, जरूर भी जरूर किए जाना है, सबको दोबारा जिंदा किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम दोबारा जिंदा हो गए, जब हम दोबारा पैदा हो गए, अब फिर क्या होगा? फरमाया गया, कहा गया न अब कोई रास्ता नहीं, तीसरी बार मरना नहीं, न चतुर्थी अब चौथी बार भी नहीं, न पंचम पांचवी बार भी नहीं, न षष्टम छठी बार भी नहीं, न हस्त सातवीं बार भी नहीं, न अष्ट आठवीं बार भी नहीं, न नवम नवीं बार भी नहीं, न दशंका 10वीं बार भी नहीं, यानी एक बार भी नहीं, 1000 बार भी नहीं। एक बार जब जिंदा हो गए, अब दोबारा न मरना है और न जिंदा होना है। क्या मतलब? फिर अजाब जो होगा, अजाब कैसे होगा? जब अजाब होगा, आग में जलाया जाएगा, इंसान तो मर के भस्म हो जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वजूद मिट जाएगा, आत्माएं खत्म हो जाएंगी। तो फिर क्या मतलब? दोबारा तेबारा क्यों नहीं जिंदा होना है और क्यों नहीं मरना है? मतलब साफ है कि जब अजाब होगा, अगर पैर की तरफ से होगा, सर तक जाएगा, इधर सही हो जाएगा, और इधर अगर अजाब होगा, उधर तक जाएगा, इधर सही हो जाएगा। जो दुनिया में अच्छा कर्म न करे, मनुष्य को सताए, मनुष्य से मोहब्बत न रखे, दिलों में जोड़ न रखे, मोहब्बत पैदा न करे, नफरत की बात करे, मोहब्बत की बात न करे, याद रखिए ये ऐसा पाप है, ये ऐसा घोर अन्याय है कि आपको दुनिया में भी अल्लाह माफ नहीं करेगा, ईश्वर इस दुनिया में भी माफ नहीं करेगा, और मरने के बाद भी आपको माफ नहीं किया जाएगा, जब तक कि वो मनुष्य और वो बंदा जिसका आपने दिल दुखाया है वो माफ न कर दे, वहां भी रास्ता मिलने वाला नहीं है। इसलिए ऐ लोगों, जिसका भी दिल दुखाया गया, जिसकी भी जमीन हड़प ली गई, जिस पर भी जुल्म हो गया, जिसको भी थप्पड़ मार दिया गया, जिसको भी कुछ ऐसी बात कह दी कि दिल में तकलीफ हो गई, चाहे वो कोई भी हो, अभी वक्त है, माफी तलाफी कर लो, आपस में सॉरी बोल दो और एक दूसरे के साथ दिल मिला लो, एक दूसरे से जुड़ जाओ और मोहब्बत के साथ रहो। इसी मोहब्बत में जिंदगी है। जो मोहब्बत के साथ जिए वही असल जीना है, और जो नफरत के साथ जीता है वो जीना नहीं है, वो असल में मरना है। नफरत के साथ जीना इससे बेहतर मौत है, और मोहब्बत के साथ जिंदगी यही मजेदार जिंदगी। इसलिए इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बातों को ख़त्म करता हूँ। असातिज़ा कराम सामने है, बहुत ज़्यादा बोलना मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ जल्दीबाजी में गलती ज़ुबान से कोई मंत्र, कोई श्लोक, कुरान की कोई आयत या हदीस निकल गई, अल्लाह माफ़ फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी हो चुका है, मुक़र्रिर की फ़हरिस्त काफ़ी तवील है। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत काज़ी अंजार आलम साहब कासमी दामत बरकातुहू स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। मैं इनके हवाले से आपकी खूबसूरत समात के हवाले नादिफा के चंद पेश कर रहा हूँ। सुना हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरा की तसी की वहीं रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरा की तसी की वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जा वहीं रह गई, गम उसी दर पे अपनी जबी रह गई।
بہت خوب یہاں سے مطلب پیش کر رہا ہوں، سمجھ کریں۔ عنایت ہو۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، کیا بات ہے۔ اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی، مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی دس کی بہی رہ بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب، یہ خوبصورت سے پیش کرو۔ عنایت ہو۔ جس جگہ سجے دریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ سجے دریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد بہت خوب۔ مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی دس کی بہی رہ گئی، پڑھ کے نصر من اللہ فتح قریب، جب ہوئے ہم روا سوئے کوئے حبیب، پڑھ کے نصر من اللہ فتح قریب، جب ہوئے ہم روا سوئے کوئے حبیب، برکتیں 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 رحمتیں ساتھ چلنے لگی، بے بسی زندگی کی یہی رہ گئی، بہت خوب، واہ آخر شعر۔ عنایت ہو۔ یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں و روح و نظر، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں و روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی دس کی بہی رہ گئی۔ عنایت ہو۔ یہاں اسٹیج پر جو رونق افروز ہے یہ علماء دیوبند کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ ہے، اور علماء دیوبند کا فیضان یہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے تک پھیلا ہوا ہے، اس حوالے سے چند پیش کر رہا ہوں۔ عنایت ہو۔ چراغ مصطفیٰ چراغ مصطفیٰ بجھا نہیں 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 نہیں، چراغ مصطفیٰ بجھا نہیں 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 نہیں، نشان حق نما مٹا نہیں 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 نہیں، نشان حق نما مٹا نہیں 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 نہیں، نبی کو علم دین کی بسوئے ہند وہ ملی، علوم دیو بند ہے اسی حدیث کی کڑی، نبی کو علم دین کی بسوئے ہند وہ ملی، علوم دیو بند ہے اسی حدیث کی کڑی، اکابرین کے تئیں خلاف آندھیاں چلی، اکابرین
नहीं 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 नहीं। बहुत खूब। हुसैन जिनका नाम था, हुसैन जिनका नाम था, हसीन उनका काम था, नबी का वो गुलाम था, हदीस का इमाम था। हुसैन जिनका नाम था, हसीन उनका काम था, नबी का वो गुलाम था, हदीस का इमाम था। फकत अजम में ही नहीं, अरब की सरजमीन भी, फकत अजम में ही नहीं, अरब की सरजमीन में भी कोई भी उनके मिसल था नहीं 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 नहीं। डाक देवल का प्याम जब आवाज में आया, किसी छतदार या किसी कपड़ा पोश मकान के नीचे नहीं बल्कि अनार के दरख्त के नीचे सवाल पेश कर रहा हूँ, समाप्त। अनार का दरख्त था, अनार का दरख्त था, वही तो ताज ताख्त था, हसन ने दर्स दीन का हसन से ही शुरू किया। अनार का दरख्त था, वो था वही तो ताज ताख्त था, हसन ने दर्स दीन का हसन से ही शुरू किया। जलेगा इस कदर यहाँ चराग मुस्तफा, जलेगा इस कदर यहाँ चराग दीन मुस्तफा, जलेगा इस कदर यहाँ चराग दीन मुस्तफा। किसी को ये यकीन था नहीं 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 नहीं। आखिरी शेर पेश करना चाहता हूं। सरज़मीन देवबंद खुदा क्यों आ गई पसंद, खुदा ने फैसला किया यही बनेगा जामिया। सरज़मीन देवबंद खुदा क्यों आ गई पसंद, खुदा ने फैसला किया यही बनेगा जामिया। नबी ने नक्श खींच कर हमें यही है दी खबर, नबी ने नक्श खींच कर हमें